साडे डायरैक्टर विपिन जी और समूह इत्थों दी जिन्ने भी हैड्स ने डिपार्टमेंट ते अलग अलग दे उन्हां दे नाल मीटिंग की गई है और इस मीटिंग दे विच रिव्यू किया गया एयरपोर्ट नूं लैके क्योंकि G20 जिहड़ा इत्थे होण जा रहा उहदे संबंध दे विच ताकि कोई कमी पेशी इत्थे ना रहे उहदे नाल दी नाल क्योंकि विंटर सीजन शुरू होने वाला है और काफ़ी फ्लाइट्स जिहड़ियां ने नवीं इत्थों शुरू होण जा रही ने और कुछ जिहड़ियां करोना करके बंद होईयां सी उन्हां बारे रिव्यू किया कि फ्लाइट्स का की स्टेटस है और किवें किवें ओह अगे वध रही ने नाल दी नाल डोमैसटिक फ्लाइट खासकर उन्हां दे बारे असीं विचार वटांदरा कीता है क्योंकि करोना तो बाद साडे फुटफाल काफ़ी ज़्यादा वधिया है उन्होंने लैके अलग अलग जिहड़े डिपार्टमेंट ने जिवें फ्लाइट्स के जिहड़े हैड्स ने कंपनीज ने उन्होंने नाल कॉन्टैक्ट करन दा जिहड़ा बारे गलबात आपस कीती है उहदे विच हजूर साहब की खासकर फ्लाइट नूं क्योंकि बाहरों NRI भरा ने उन्होंने बड़ी मुश्किल आउंदी उन्हां सारियां ने इस गल की मंग रखी है कि जल्दी शुरू की जाए सो उहदे बारे भी असीं विचार वटांदरा कीता है और मैं दसना चाहुंदा है कि जिवें लंडन नूं बर्मिंघम वास्ते ते हीथरो वास्ते पहलों 5 फ्लाइट ने हफ्ते दियां वो हुण 8 हो जाणगियां 4 हीथरो लई 4 बर्मिंघम वास्ते आड़ा विंटर सीजन और एयर एशिया भी राबते च है क्योंकि मलिंदो और स्कूट ने तो शुरू करता है ऑपरेशन पर उन्हां दा ऑपरेशन अजे शुरू नहीं होया सो उन्हां नूं मेरा ख्याल है वो मार्च तक जां शायद हो सकदा असीं कोशिश कर रहे कि विंटर च ऑपरेशनल हो जाण तेड़े इधरली साइड ते एशिया और प्लस अपना आस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड के जिन्ने भी टूरिस्ट होणगे जां साडे भरा उत्थे रहिंदे ने उन्हां नूं इस चीज़ का फायदा होएगा और सब तो वड्डी गल जिहड़ी है जिहदी पंजाबियां दी बहुत वड्डी मंग है अमृतसर टोरंटो फ्लाइट सानूं आस है कि असीं थोड़े चिर दे विच तुहानूं उहदा शेड्यूल भी मिलेगा और थोड़े चिर दे विच जिहड़ी आ ओह कंपनियां वल्लों अनाउंसमेंट भी कर दी जाएगी क्योंकि उन्होंने कुछ चीज़ां ने जिहड़ियां पूरीआं हो गई ने कुछ चीज़ां जिहड़ियां पाइपलाइन ने अमृतसर टोरंटो जिहदे विच रॉयल जिहड़ी एयरलाइन है रॉयल कनेडियन वो चार्टर्ड फ्लाइट शुरू करने का सोच रहे हैं और एयर इंडिया जिहड़ी है वो अमृतसर तो टोरंटो फ्लाइट शुरू करने का तकरीबन मेरा ख्याल है कि थोड़े चिर दे विच तुहानूं अनाउंसमेंट उहदी मिल जाएगी और एक वड्डी प्राप्ति है कह सकते हैं क्योंकि ये कैंसल हुई सी बड़े चिर दी और ये वास्ते बड़ी कोशिश की गई है पार्लीमेंट के अंदर भी और मिल के बार बार यदि अपील भी की गई है सारे सिविल एविएशन मिनिस्टर साहबान नूं सो रॉयल कनेडियन सो ये जिहड़ा सी ये जिहड़ा आउण वाला सर्दी है साडी कोशिश है क्योंकि असीं टूरिस्ट हब हैं और इत्थे वध तो वध टूरिस्ट आवे क्योंकि गुरु नगरी की जिहड़ी बैकबोन है इकॉनमी की वो टूरिस्ट है उस तो अलावा असीं जिहड़ा पैरिशेबल कार्गो आ उहदे बारे विचार वटांदरा भी कीता है क्योंकि काफ़ी कार्गो इत्थों बाहर पहलों जांदा सी हुण भी कुछ जा रहा है जिवें डोमैसटिक और इंटरनैशनल सब्जियां जा रही ने पर दिक्कत इस गल की है कि जो सब्जियां जांदियां ने जिहड़ी फ्लाइट ते जांदियां ने वो फिर अपना जिन्नी स्पेस हुंदी आ उन्नियां लिजा पाउंदे ने और उस करके व्यापारियों भी उस गल की समझ नहीं आती कि किन्नी की सब्जी उस मौके पर किन्ना कुछ लोड लैके आउण वो फ्लाइट डिसाइड करती है जो फ्लाइट चलती उस तो पहलों कि किन्ना कुछ स्पेस है सो उहदे वास्ते असीं जिहड़ियां कार्गो फ्लाइट्स ने उन्हां दे नाल भी साडे जिहड़े डायरैक्टर साहब इन्हां नाल मैं इन्हां नाल सलाह कीती है कि तुसीं जल्दी उहदे बारे एक कंटैक्ट करो और मैं अपने पद्धर के उत्ते नाल कंटैक्ट करदा है कि एक जहाज़ जिहड़ा है वो दिल्ली तो जो चलता है वो अमृतसर उतर के इत्थों कार्गो की जिन्नी साडी डिमांड हुई कि असीं व्यापारियों के नाल थोड़े दिन पहलों मीटिंग भी इन्हां कीती क्योंकि मैं तो ये बाहर होने करके वो मीटिंग अटेंड नहीं कर सकिया क्योंकि ये रूटीन दे साडा काम चलता रहिंदा है सो उन्हां दी एक मंग सी कि सानूं एक फ्लाइट एक फिक्स लोड मिल जाए कि इन्ना लोड तुसीं भेजना तो असीं वो लोड अपना तैयार रखांगे तो मैनूं आस है कि असीं वो भी जल्दी अचीव करांगे नाल दी नाल तुहानूं दस देना चाहुंदा कि जिहड़े टैक्सी स्टैंड है तकरीबन बन गए ने 10 नवे 14 सी 10 जिहड़े मेरे अप्रूवल वास्ते भेजते हैं जिहड़ा लेंथ है जिहड़ी नाल जिहड़ी एक ते मेन जिहड़ा रनवे है उहदे नाल एक टैक्सी वे बनदा हुंदा है उहदी भी लेंथ वधाउण दी जिहड़ी है प्रपोजल ऑलरेडी चल रही है और जिहड़ी बिल्डिंग है
ਇਹਦੇ ਵੀ ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਐਰੋ ਬ੍ਰਿਜ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਜੀ ਕਿ ਇਹ ਬਿਲਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਹੈ ਪਰਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਉਸ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਵਧੇਗੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ G20 ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸਾਰੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਐਕਟਿਵ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਡਿਮਾਂਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜੋ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਈ ਸਟੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਉਹ ਸਟੇਟ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ, ਲੋਕਲ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਉਹ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬਲੂਪ੍ਰਿੰਟ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ 15 ਕੁ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਬਲੂਪ੍ਰਿੰਟ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲੈਣਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੰਮੇਲਨ ਹੈ G20 ਦਾ ਉਹ ਬੈਸਟ ਹੋ ਸਕੇ। ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਉਹ ਵੈਸੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਗਰੀ ਦੇ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਉਤਰੇ ਉਹ ਨਿਰਾਸ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ ਔਰ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੋਂ ਚੰਗਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸਾਡਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਮੇਲਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਟਿਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਊਗੀ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਬੈਸਟ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਏਅਰਪੋਰਟ। ਸਰ ਸ਼ੋਰ ਹੈ ਕਿ G20 ਸੰਮੇਲਨ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੋਣਾ? ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਤੱਕ ਤੇ ਸ਼ੋਰ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦਾ ਕਿੰਨੀਆਂ ਫਲਾਈਟ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜੇ G20 ਸੰਮੇਲਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਇਹ ਮਤਲਬ ਜੇ ਏਅਰਪੋਰਟ ਹੈ ਫਿਰ ਇਹ ਆਪਰੇਟਿਵ ਰਹੇਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਲਈ ਕੋਈ ਖਾਸ ਦਿਨ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਫਲਾਈਟਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ? ਨਹੀਂ, ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਚਾਰਟਰਡ ਫਲਾਈਟ ਤੇ ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਆਉਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਡਿਗਨਿਟਰੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹੀ ਉਸੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈਂਡਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਤਿਆਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਕੁਝ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਲੈਟਰਸ ਨੇ ਉਧਰੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆ ਜਾਣ ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਕਰਦੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਫਲਾਈਟਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਉਹ ਤੇ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਇਹ ਅਸੀਂ ਐਡਵਾਂਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਕਿੰਨੇ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਕੰਟਰੀ ਤੋਂ 2 ਫਲਾਈਟਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਚਾਰਟਰਡ 3 ਆ ਰਹੀਆਂ ਇਹ ਤੋਂ ਉਹ ਸਮਾਂ ਦੱਸੇਗਾ। ਪਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਟੂਰਿਸਟ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ। ਇਹੀ ਮੇਨ ਸਾਡਾ ਮਨੋਰਥ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਾਰਟਰਡ ਫਲਾਈਟ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਫਲਾਈਟਸ ਨੇ ਉਹ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਲੋਕ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਹੋਣ ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਸਮੂਥਲੀ ਸਾਰੇ ਆਪਣਾ ਇੱਥੋਂ ਚਲੋ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਤਜਰਬਾ ਹੋਊਗਾ ਔਰ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ। ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਬੜੀ ਮਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਔਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਵੀ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਓਗੇ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਹੌਸਪਿਟੈਲਿਟੀ ਤੇ ਵੈਸੇ ਹੀ ਬੜੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਕੋਈ ਕਸਰ ਰਵੇ ਨਾ। ਔਜਲਾ ਸਾਹਿਬ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ? ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਡਿਸਕਸ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਆ। ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੀਟਿੰਗਸ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਗੇ। ਅਸੀਂ 15 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਰਿਵਿਊ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖਾਂਗੇ ਔਰ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਇਹਨੂੰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਲਿਆ ਦਿਆਂਗੇ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਨੇ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਨੇ ਕਰਨੀ ਹੈ ਔਰ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੰਮੇਲਨ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ, ਇੱਕ ਵਡਭਾਗਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵਡਭਾਗਾ ਹੈਗਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ G20 ਸੰਮੇਲਨ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਫੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੰਮੇਲਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬਾਹਰੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਵੀ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਫੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ? ਦੇਖੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਮੇਲਨ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵੈਸੇ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਅਪੀਲ ਅਸੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਆ ਪਰ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਦਤ ਹੈ ਗੱਡੀ ਸੜਕ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਖੜੀ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣ ਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਆਦਤ ਹੈ ਰੌਂਗ ਸਾਈਡ ਚੱਲਣ ਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਆਦਤ ਹੈ ਭੀੜ ਜੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਗਈ ਤੇ ਇੱਕਦਮ ਵਿੱਚ ਜੇ ਲਾਈਟ ਚਲੇਗੀ ਜਾਂ ਰੈੱਡ ਲਾਈਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜਾਮ ਲਾ ਲੈਂਦੇ। ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਜਰਬਾ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਆਏ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਚੰਗਾ ਤਜਰਬਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਔਰ ਸਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਊਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾਚਾਰੀ ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਜੇ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਔਰ ਖਾਸ ਕਰ ਉਹ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰ ਲੈਣਗੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਾਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝੂਗਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜੀ ਜਿਹੜਾ 20 ਸੰਮੇਲਨ ਹੈ ਉਹ ਬੈਸਟ ਹੋਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਕੱਲੇ ਬੰਦੇ ਤੇ ਫੋਰਸ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਪਰ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਘਰ 'ਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਬਹਿਣਾ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਖਾਣਾ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਰਸਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਕਿੱਥੇ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਆਉਂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਣ। ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਫੁੱਟਬਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਲਾਈਟਾਂ ਡਾਊਨ ਚਲੇ ਗਈਆਂ ਸੀ।
ਕੀ 에어ਪੋਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਨੀ ਰੇਸ਼ੋ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਹੋ ਗਈ ਜਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਪਸੰਦ- ਔਰ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਸਾਰਾ ਜਾਂ ਬਚੇਗੀ? ਦੇ ਪੈਸੇਂਜਰ ਤੇ ਕਾਫੀ ਵਧੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ, ਪਰ ਹੁਣ ਫਲਾਈਟ ਜਿਵੇਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਫਲਾਈਟ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਇੱਕ ਜਦੋਂ ਸੈਕਟਰ ਕੋਈ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਸਾਂ ਕਿ ਉਦੋਂ ਪੂਰਾ ਮਤਲਬ ਪੀਕ ਤੇ ਸੀ ਆਪਣਾ 에어ਪੋਰਟ, ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਸਟੈਂਡਸਟਡ ਦੀ ਫਲਾਈਟ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਈ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਓਮਕਾਰ ਉਕਰਿਆ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਉਦੋਂ ਚਲਾਈ ਸੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਤੇ, ਉਹ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਈ। ਫਿਰ 에ਅਰ ਏਸ਼ੀਆ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀ। ਸੋ ਉਜ਼ਬੇਕਿਸਤਾਨ ਤੁਰਕਮੇਨਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਫਲਾਈਟ ਸੀ ਉਧਰ ਦੀਆਂ ਉਜ਼ਬੇਕ ਵਾਲੀਆਂ, ਉਹ ਹੁਣ ਸ਼ਾਇਦ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਯੁੱਧ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੇਲ ਤੇ ਕਰ ਹੀ ਰਹੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਫਲਾਈਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ, ਔਰ ਉਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਰੀਜ਼ਨ ਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਨੇ। ਸੋ ਜਿਹੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਤਰ ਦੀ ਫਲਾਈਟ ਆਉਂਦੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ ਵੱਡਾ ਜਹਾਜ਼ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਬਾਈਲੈਟਰਲ ਇਸ਼ੂ ਆ, ਉਹ ਵੱਡੇ ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ 777 ਜਾਂ ਇਸ ਵੱਡਾ ਜਹਾਜ਼ ਕੋਈ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ 320 ਦਾ ਕੋਈ ਇਸ ਲੈਵਲ ਦਾ, ਬਟ ਉਹ ਇਹ ਜਿਹੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੈ ਉੱਥੇ ਫਲਾਈਟ ਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਰਸਤਾ ਬਣਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜੇ ਟੋਰਾਂਟੋ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਈ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਜੇ ਉੱਥੇ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੈ, ਇੰਨੇ ਮਤਲਬ ਜਹਾਜ਼ ਭਰ ਕੇ ਆ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਏਡੀ ਦੂਰੀ ਤੋਂ ਤੇ ਕੋਈ 777 ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਜਹਾਜ਼ ਜਿਹੜੇ 15-15 16-16 ਘੰਟੇ ਅਸਮਾਨ ਚ ਉੱਡਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਜਿਹੜੀ ਇਕਨੋਮਿਕਲੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੂਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ 에ਅਰਲਾਈਨ ਨੂੰ। ਸੋ ਖਾਸ ਕਰ ਜਿਹੜਾ ਟੋਰਾਂਟੋ ਵੈਨਕੂਵਰ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗਰੰਟਡ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਸੂਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜਦੋਂ 에ਅਰਲਾਈਨ ਚੱਲੇਗੀ ਉਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਉਦੋਂ ਲਾ ਲੇਗੀ, ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਅਸੀਂ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੀ ਫਲਾਈਟ ਤੇ ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਫੋਕਸ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਲਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਟੋਰਾਂਟੋ 'ਚ ਹੈਗਾ 100%। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ। ਸਰ ਇੱਕ ਨਾ ਰਿਕੁਐਸਟ ਸੀਗੀ, ਇੱਕ ਦੋ ਸਵਾਲ ਕਰਨੇ ਸੀਗੇ, ਇੱਥੇ ਕਰ ਲਈਏ ਤੁਸੀਂ? ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਚਲੋ ਕਰ ਲਓ। ਇਦਾਂ ਕਰ ਲਈ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਯਾਰ ਪਿੱਛੇ 에어ਪੋਰਟ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਉਹਦਾ 에어ਪੋਰਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸੀਐਮ ਦੀ ਵਿੱਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੋਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੋਣਾ ਨੇ ਖੱਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਆਖੀ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ? ਦੇਖੋ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਤੇ ਆਖੀ, ਪਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਇਹ ਦੱਸ ਦੇਣ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦਿਓ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਓ, ਤੇ ਮਤਲਬ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਜ਼ਰੂਰ ਪੂਰਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਕਟਮ ਅਸੀਂ ਹਾਂ। ਪਾਣੀ ਸਾਡਾ ਮੁੱਕਣਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਣਾ। 14 ਲੱਖ ਟਿਊਬਲ ਜਿਹੜਾ ਧਰਤੀ ਦੇ ਹੇਠੋਂ ਪਾਣੀ ਕੱਢ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਨਾਸਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਖਤਮ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਰੈੱਡ ਜ਼ੋਨ 'ਚ ਸਾਡੇ ਕਿੰਨੇ ਬਲਾਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਕਰੀਬ ਤੁਸੀਂ ਮੋਟਾ ਵੀ ਲਾਓਗੇ ਤੇ 400-500 ਫੁੱਟ ਤੇ ਆਮ ਟਿਊਬਲ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ, ਔਰ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ 1000 1200 ਫੁੱਟ ਵੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਟਿਊਬਲ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਹਰਿਆਣਾ ਸਾਡਾ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਹੈ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਾਣੀ ਹੋਵੇ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਧਰਾਏ ਮਾਰ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਦਾ ਸੋਚਾਂਗੇ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਜਿੰਦੇ ਰਹਿਣ, ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਧਰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਏਗਾ? ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤਾਂ ਯਮੁਨਾ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਆਪਣਾ ਉਧਰੋਂ ਨਹਿਰ ਕੱਢ ਕੇ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਆ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਡਾਰਕ ਜ਼ੋਨ 'ਚ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਚਿਹਰਾ, ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਚਿਹਰਾ ਆ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਂ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਰਨਗੇ SYL ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਇਆ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਹੀ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਲਓ, ਥੋੜਾ ਸਾਰੇ ਵੰਡ ਲਓ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਵੰਡੀਏ ਤਦ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਐਕਸਟਰਾ ਹੋਵੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਐਕਸਟਰਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਵੰਡਾਂਗੇ ਕਿਵੇਂ? ਇਹਦੇ ਤੇ ਹੁਣ ਐਕਚੁਅਲੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਕੋਲ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕੀ ਲਿਖਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਹੁਣ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਕੀ ਸਟੈਂਡ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਦੱਸੇਗਾ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹੀ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉੱਠਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਮਾਹੌਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 82-84 ਵਾਲਾ ਫਿਰ ਉਹੀ ਬਣੇਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਈ ਜਟਾਣਾ ਹੋਣਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਅੱਜਕੱਲ ਗਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਅੱਜਕੱਲ ਪਤਾ ਚੱਲ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਉਸਾਰੀ ਕਿੱਦਾਂ ਰੋਕੀ ਗਈ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਹੋਏਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਫੈਸਲਾ ਜਾਏਗਾ, ਕੁਦਰਤੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖੇਤ ਬੰਜਰ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ, ਖੇਤ ਬੰਜਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗਾ ਤੇ ਰਿਵੋਲਟ ਹੋਣਾ ਤੇ ਮਤਲਬ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਵੀ ਕਰੂਗਾ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਸਮਝਦਾਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਵੀ ਲੜਾਂਗੇ ਔਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੜਾਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਲੜ ਹੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਾਲੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਰੱਖਾਂਗੇ ਵੀ ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੇ ਤੇ ਕੋਈ ਐਕਸਟਰਾ ਹੈਗਾ ਜੋ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਲਾਅ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈ ਲਓ, ਤੇ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਦਈਏ ਕਿੱਥੋਂ?
ਸੋ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਕਰੀਰਾਂ ਭਾਵੁਕ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਾਇਆ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹੱਲ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ। ਸੋ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਬੰਨੇ ਖਲੋ। ਜੇ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਕੋਲ ਪਾਣੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਸਾਧਨ ਨਾ ਬਣਦਾ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਚਲੋ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਜੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾ ਕਰੋ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਕਰੋ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਤੇ ਨਾ ਖੋ। ਹੁਣ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਔਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਔਜਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਅੱਜ ਦੋ ਸਟੇਟਸ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਅਨਾਉਂਸ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਹਿਮਾਚਲ ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਵੇਂ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਤੇ ਦਿੰਦੇ ਜਾਓਗੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਰਹੇਗੀ ਕੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ, ਐਂਡ ਸੈਕੰਡ ਕੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਕੀਤੀ ਉੱਥੇ ਦੇ ਸਕੇਗੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਇੱਕ ਉਸ ਫੋਰਸ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਰਾਜਕਤਾ ਵੱਲ ਧਕੇਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦਾ, ਉਹ ਮੁੱਢਲਾ ਤਰੀਕਾ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸੈਕੂਲਰ ਸੋਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਗੁਲਦਸਤਾ ਆ, ਹਿੰਦੂ, ਮੁਸਲਿਮ, ਸਿੱਖ, ਈਸਾਈ ਔਰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਟੇਟਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੱਲੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤਣਾਅ ਹੁੰਦਾ ਆ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਵੱਧਦਾ, ਕੱਟੜਵਾਦ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਹੋਵੇ ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਕਿ ਸਾਡੇ ਲਾਗੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਸੀਰੀਆ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖ ਲਓ, ਇਹ ਮਿਸਾਲਾਂ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਸੈਕੂਲਰ ਸੋਚ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸੋ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਸੈਕੂਲਰ ਸੋਚ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਔਰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਇਸ ਸਮੇਂ ਹੋਈ ਹੈ ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ ਵੀ ਔਰ ਹਿਮਾਚਲ 'ਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਨਗੇ ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਤੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਕੁਅਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੀਤੀਆਂ ਹੈ ਉਹੀ ਜਿਵੇਂ ਡਾਇਲੌਗ ਫਿਕਸ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਉਦਾਂ ਹੀ ਬੰਦੇ ਅੱਗੇ ਫਿੱਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਆਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਉਹੀ ਗੱਲਾਂ ਉਦਾਂ ਹੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਡਗਮਗਾ ਗਈ ਹੈ। ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਸਟੇਟ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ, ਲੋਕ ਟੈਂਕੀਆਂ ਤੇ ਚੜੇ ਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਇਹ ਹਾਰ ਗਏ ਨੇ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਰੇਤਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ 7000 ਰੁਪਏ ਸੈਂਕੜਾ। ਤੇ ਸੋ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਦੋਵਾਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਇਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚੇਗਾ। ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ, ਇਹ SYL ਦਾ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੁਹਰਾਉਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਹਿਲੋਂ ਸਰਬ ਸਾਂਝੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀਗੀ, ਆਪਣੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਸਰਬ ਸਾਂਝੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲੈਂਦੇ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਦੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਲਾਹ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀਗੀ? ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਚੈਨਲ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਬੜੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸਲੇ ਜੇ ਹੱਲ ਕਰਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਬੈਠਣਾ ਪਊਗਾ, ਤੇ ਖਾਸ ਕਰ ਜਿਹੜਾ ਲੀਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਬਿਠਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੇ। ਚਾਹੇ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਖਾਸ ਕਰ ਅਜਿਹਾ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ SYL ਦਾ ਹੈ, ਭਾਖੜਾ ਬੋਰਡ ਦਾ ਹੈ। SYL ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸਲਾਹ ਇਕੱਠੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ, ਉਹ ਗੱਲ ਜਾ ਕੇ ਅਗਲੇ ਬੰਨੇ ਰੱਖਦੇ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਹੁਕਮ ਉੱਥੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਉਹ ਹੁਕਮ ਇਨ ਬਿਨ ਮੰਨਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ।